जय मारकाही, जय मारकाही। दा मेहनत एक वो इंसान करता है जो पेड़ लांदा है, पर ओदा आनंद वो सारे लै जाते हैं जो भी उस पेड़ की छाया च बैठता है या जो भी उस पेड़ के फलों को तोड़ के खांदा है। ओदा आनंद वो सारे लेंदे हैं, पर ओदा फल किहनूं मिलता है? उस इंसान को जिसने वो पेड़ लगाया होवे। क्योंकि पहले समय के अंदर दसिया जाता सी, जदों पानी की बहुत कमी सी, पहले समय के अंदर दसिया जाता सी, महात्मा बुद्ध के समय की गल है, किसी ने पूछा कि महाराज मैं कोई ऐसी नेकी कर सकता हाँ कि मैं दुनिया तो चला भी जावां तां भी ओदा फल मैनू मिलता रहे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा फिर दो काम कर। उस समय की गल है, महात्मा बुद्ध ने कहा फिर दो काम कर। वो कहते जी दो काम केड़े है? महात्मा बुद्ध कहते एक तो वृक्ष लगा, पेड़ लगा, और दूसरा किते कुआं खुदवा जिथे मिठा ठंडा जल मिल सके। उन्हें क्या महाराज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगा? महात्मा बुद्ध कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ होएगा कि जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक वो कुआं रहेगा, तू रवे या ना रवे, पर जे तेरे हथी वो पेड़ लगा है और तेरी वजह नाल वो कुआं तैयार होया है, तो जब तक वो कुआं और पेड़ रहेगा, जो भी उथे प्यास बुझाएगा या जो भी पेड़ का फल खाएगा, जो भी ओदी छां थल्ले बैठेगा, ओदा फल तेरी आत्मा नूं भी मिलेगा। ये नेकियां हुंदियां कुछ कि कर्म एक इंसान करता है, पर ओदा फल ओनू उदों तक मिलता है कि जदों हजारां जीव आके ओदे उस एक कर्म दा एक काम दा लाभ उठांदे है, तां ओदा फायदा ओनू भी हुंदा है। हुण तुसीं जरा सोचो कि जिंदगी च ऐसी कोई ऐसा कर्म कीता, तां ही तां असीं ये बड़ा पढ़दे हैं कि पेड़ लगाओ धरती बचाओ। बोलो पढ़दे हैं कि नहीं? पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? पर एक दसो पेड़ लाया कदी? एक पेड़ भी लाया कभी? कम से कम यही सोच के ला लीए कि जे मैं एक पेड़ भी लगांदा हाँ तो ठीक है, ये पेड़ ने धरती नूं तां हरियाली देनी है, या धरती का वातावरण ते इहने इहदी ऑक्सीजन ने शुद्ध करना ही है, पर उहदे नाल नाल इहदियां जिहड़ियां नेकियां है वो मैनूं भी मिलणियां है, रूहानीयत तौर ते भी इहदा फायदा है। सो असीं ये कहांगे कि अज सत्संग रूपी पेड़ लगा के इस परिवार ने भी बहुत मालिक दे घर दी रहमत बख्शिश खट्टी है। देखो इस पेड़ के थल्ले अज किन्ने जी छाया लै रहे आनंद दी। वैसे भी देखो नवी सवेर साडे जीवन च आई है। बोलो आई है या नहीं? कल का दिन बीत गया, एक नवी सवेर साडे जीवन च आई है। तो हुण जदों नवी सवेर साडे जीवन च आवे तां तुसीं की चाहते हो कि यह पूरा दिन मेरा उदासियां नाल, टेंशनां नाल, परेशानियां नाल गुजरे या हसदियां मुस्कुरांदियां गुजरे? की चाहते हो तुसीं? जवाब दिओ सानूं। यही चाहते हो कि मेरा यह दिन हसदियां मुस्कुरांदियां आराम नाल गुजरे? तो जरा सोचो, जे चाहते हो कि मेरा दिन हसदियां मुस्कुरांदियां खुशी नाल गुजरे, तो फिर शुरुआत सानू कैसी करनी चाहिए? क्योंकि जे शुरुआत असीं शुकराने दे नाल करदे हां, मुस्कुराहट दे नाल करदे हां, जिस वेले सवेरे तुहाडी अख खुले तो सब तो पहला स्माइल दिओ। स्माइल का मतलब मुस्कुराओ। तुसीं कहना जी क्यों? असीं कहना असीं कह रहे हां इसलिए मुस्कुराओ कि सब तो पहला जो अख खुले तो स्माइल करो, मुस्कुराओ, शुक्र करो कि शुक्र है मैनू एक दिन होर मिलिया। नहीं तो बहुत ऐसे है जिन्हां दी अख अज खुली नहीं, सौंदे बहुत है, कहंदे सौंदी सारी दुनिया ही है, सौंदी सारी दुनिया है, पर जागण वाले सारे नहीं होंगे। जागण वाला वही है जिन्होंने परमात्मा ने एक नवा जीवन होर देना होवे, एक नवा दिन होर देना होवे। नहीं तो जरा तुसीं अज सर्च करके देखो, कहा जाता कि किन्ने परसेंट मौतां तां सुत्ते पिया ही हुंदियां है। सुत्ते पिया मौत ज्यादा हुंदी, लिखिया हुंदा है कि इन्ने परसेंट लोग हार्ट अटैक वगैरह आंदा है तो कई बार कहते सुत्ते पे नूं आ जाता है। और डॉक्टर टाइम भी दसदे है कि रात नूं 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर हार्ट अटैक आने के चांस होंगे है। ये तुसीं सर्च करके देख सकते हो। यानी कहने का मतलब की है कि ये सोचो कि रात नूं सोंदे तो सारे ही है, पर सारे इन्ने किस्मत वाले नहीं होंगे कि सारे जाग सकन, अख खुल सके। उन्हां चों बहुत ऐसे है कि जिन्हां दी अख अज खुली नहीं, पर मेरी अख खुली है, मैं कितनी किस्मत वाला है। बोलो होए कि नहीं? बंदा कहता मेरी किस्मत माड़ी है, असीं कहंदे माड़ी नहीं। जदों सवेरे तुहाडी अख खुल जावे तो शुक्र करो कि मेरी किस्मत चंगी है कि अज रब ने मैनूं एक होर दिन दिता है, और ये दिन मैं उहदे शुकराने नाल शुरू करा, मुस्कुराहट नाल शुरू करा कि मैनूं ये जीवन मिल गया। और जीवन तो बड़ी खुशी केड़ी है? जवाब दिओ सानूं। जीवन तो बड़ी खुशी है कोई? अज देखिया बंदा उदास रहता है, भाई उदास क्यों है?
पैसा है नहीं। उदास क्यों है? मेरे को गड्डी है नहीं, मेरे को चंगा घर है नहीं, मेरे को चंगी खाण नूं रोटी है नहीं, मेरे को चंगा पाण नूं कपड़ा है नहीं, तां उदास। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ठीक है, घर नहीं है, गड्डी नहीं है, घर नहीं है, गड्डी नहीं है, कपड़ा नहीं है चंगा पाण नूं, पर तेरे को खुश होने वास्ते सब तो बड़ी चीज है, वो है तेरा जीवन। और ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰਾਵਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਛ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਲਟਕਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੌਂਪਲਾਨ ਪੀ, ਕੌਂਪਲਾਨ ਫੇਰ ਕਦ ਵਧਣਾ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੌਂਪਲਾਨ ਪੀ। ਇਹ ਕੌਂਪਲਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੌਂਪਲਾਨ ਪੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਂਪਲਾਨ ਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ? ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਓ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਓ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ
कि तेरी उम्र कितनी है, फर्ज करो कोई कहेगा मेरी उम्र 50 साल है, तो उन्होंने पूछो 50 साल ऐसे ही हो गए या एक एक सेकंड गुजरे? वो सेकंड गुजरता गया वो सेकंड गुजरे, मिनट बने, मिनट गुजरे, घंटे बने, घंटे गुजरे, दिन बनिया, दिन गुजरे, हफ्ते बने, हफ्ते गुजरे, महीने बने, महीने गुजरे, साल बने, फिर जाके 50 साल तक पहुंचे हैं। यानी एक एक पल जिदा कहा जाता है कि बूंद बूंद जुड़ती है तो घड़ा भर जाता है, इसी तरह जे कोई 70 साल 80 साल 50 साल का 30 साल का 35 साल का इत्थे बैठा है तो यकदम नहीं होया, एक एक पल जुड़िया है तो 25 साल तक पहुंचे है, 30 साल तक पहुंचे है, 50 साल तक पहुंचे है। यानी पलां दे जोड़ का नाम ही जिंदगी है। बोलो है या नहीं? हुण आप पल जा रहे हैं ना, सैकंड जा रहे हैं, टिक 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 टिक, ये सैकंड ही साडे जीवन है, ये पल ही साडा जीवन है। और जदों असीं हर पल नाल खुश रहना सीख लिया, हर पल नाल मुस्कुराना सीख लिया, तो फिर जरा सोचो जेड़ा हर पल खुश रहेगा वो हर मिनट खुश होएगा, और जेड़ा हर मिनट खुश होएगा वो हर घंटे खुश रहेगा, और जेड़ा हर घंटे खुश रहना सीख गया फिर पूरा दिन खुश रहेगा। जिन्हें पूरा दिन खुश रहना सीख लिया पूरा हफ्ता खुश रहेगा, और जिन्हें पूरा हफ्ता खुश रहना सीख लिया हफ्ते नूं जोड़ के महीना, फिर पूरा महीना खुश रहेगा, और जिन्हें पूरा महीना खुश रहना सीख लिया वो पूरा साल खुश रहेगा, क्योंकि महीने जुड़ के साल बनता है, और जिन्हें पूरा साल खुश रहना सीख लिया वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा, क्योंकि साल जुड़ के ही तो जिंदगी बनती है। पर जे असीं इन्नी हसीन खुशी दे पलां च भी असीं मुस्कुराए ना, तो इसदा मतलब कि आनंद तो वरस रहा है पर फिर भी असीं सुके खड़े हैं। और ज्यादातर ऐसी एक गल कही दी है कि जदों इदां सारे हसदे कोई ना हसे तो जिहड़ा नाल बैठा हुंदा थोड़ा हथ ला के देख लिया करो दूजे नूं, भाई जींदा भी है, क्योंकि जींदा बंदा तो हसेगा, जिहड़ा मुर्दा है वो नहीं हसेगा। क्योंकि असीं दस्सिया कई बार इदां होया है, कई बार इदां होया है कि नेता भाषण दे रहे हैं या किते समागम चल रहा है तो एक आदमी कुर्सी ते बैठा इदां ही बैठा है, इधे बैठा है, भाषण समाप्त हो गया, सारे कहते बड़े ध्यान नाल सुन रहे हैं, तो बाद चो पता लगा उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, उत्थे बैठा बैठे मर गया। ये तो जो हाथ लाया फिर उड़ गया थले, तो सानू फिक्र हो जाती है कि जो साडा प्रोग्राम इतना चलता है तो भाई देख लिया करो टच करके माड़ा जा, किते ये ना होवे कांटी वाले संतां दे सत्संग च गया सी तां बदनामी एवं साडी कर देनी है, थोड़ा टच करके देख लो जींदा भी है, क्योंकि हस ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा, ना ताड़ी बजा रहा है, ना हिल रहा, ना हस रहा है। हुण जरा गौर करो कि मुर्दे नूं रख दो, ये मुर्दे दी मूवमेंट हुंदी है, ना स्माइल ना क्लैपिंग तो ना ही कोई मूवमेंट। जींदा आदमी हसेगा भी, नचेगा भी, मुस्कुराएगा भी, ਉਹਦੇ अंदर मूवमेंट देखने नहीं मिलेगी। इसलिए सानू फिक्र हो जाती है, तां ही असीं कह देते हैं तुहानू मैं टच करके देखिया जे हिले भाई ठीक है शुक्र है, देख लिया चेक कर लिया, इधर तो चेक भी कर लिया, देख लो इधर चेक कर दिया। हुण देखो ये मुस्कुराहट, हुण तुसीं कहोगे जी मुस्कुराहट हसना क्यों, ऐसी कहते हसना क्यों, हितोई बारे पढ़ के देखो। जापान के अंदर संत होए जिहदा नाम सी हितोई, और जिन्हां नूं हितोई नाम तो दुनिया नहीं जानती, पर उन्हां नूं जानदी है लाफिंग बुद्धा के नाम तो। लाफिंग बुद्धा जापान दे विच होए संत जिन्हां दा असली नाम सी हितोई, पर दुनिया उन्हां नूं जानदी है लाफिंग बुद्धा के नाम तो। तुसीं देखी होएगी मूर्ति भी कि मोटा पेट, हाथ चक्के हुए है, मुंह खुलिया हस रहे है। और ये बौद्ध धर्म अंदर फैंग शुई अंदर ये गल है कि अगर घर च खुशी चाहिए तो लाफिंग बुद्धा दी स्टैचू रखो, ओदी मूर्ति रखो घर च, क्योंकि खुशी लैके आती है। ऐसी कहते सिर्फ मूर्ति रखने नाल खुशियां नहीं आनियां, ये खुशियां उदों आनियां जदों तुसीं अपनी मूर्ति तोड़ोगे। अपनी मूर्ति तोड़न का मतलब मूर्ति बन के बैठे हो ना, इतना खुशी नहीं आनी। ये मूर्ति हटाओ और अपने अंदर जीवन लियाओ, अपने अंदर मुस्कुराहट लियाओ, फिर तुहाडे जीवन च खुशी आनी। फिर तुसीं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा यानी हितोई ऐसे संत सी कि जिन्हां ने हस हस के अपनी मंजिल नूं पाया। और उन्होंने एक गल कही कि हसन वाला इंसान बहुत जल्द परमात्मा तक पहुंच सकता है। असीं पढ़ रहे थे उन्होंने जीवन बारे, तो जदों उन्होंने ये गल पढ़ी होर गहराई च देखिया कि उसका मतलब की सी कहण दा, कि वो कहते हसन वाला इंसान बहुत जल्दी परमात्मा नाल मिल जाता है। कारण की है, क्योंकि जेड़ा इंसान खुश रहता है वो किसी ते क्रोध नहीं करता। जेड़ा इंसान खुश रहता उसदे अंदर हंकार नहीं हुंदा। जेड़ा इंसान खुश रहने वाला है वो किसी नाल ज्यादा नफरत नहीं करता। नहीं तो करके देखो, नफरत करने वाला इंसान हमेशा सीरियस होएगा,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾਗਿਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਡਣ ਆਏ। ਚੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖੇਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫੈਂਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਲ ਬੰਦ। ਕਿਹੜਾ ਖੇਲ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਖੇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਵੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੱਢਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੰਨੇਗਾ ਤਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੇਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ? ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ। ਇਹੀ ਵਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਸੁਧਰ ਜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਬੇਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਤੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਰੂਪ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਰੂਪ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਰਾਮ। ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਆ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇ। ਦੁਖੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਸਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਨ ਕੋ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਕੋ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਛ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਹ ਨਾ ਠੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਲਾ ਲਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। 10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚੁੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਫਸੇਗਾ, ਮੰਗਤਾ ਬੋਲੇਗਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਚੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲੀ, ਮੰਗਤਾ ਬੋਲੇਗਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲੀ। ਚੋਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਖਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ, ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੰਗਨ ਕੋ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰਨ ਕੋ ਭਲੀ ਚੁੱਪ। ਕਿ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 2-3 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਗਿਰ ਗਿਆ।
एक आदमी तो यानी चोरा के साथी तो नथू लाल के साथी एक डब्बा गिर गया तो घर वाले कहते कौन उन्होंने क्या म्याऊ अच्छा घर वाले कहते बिल्ली है ठीक है क्योंकि वो चोर सी पुराना चोर उन्हें पता सी कि इदां दी हरकत हो जाए तो किदां स्थिति संभालनी है किदां हालात संभालने उन्हें पता सी इसलिए उन्हें म्याऊ की आवाज देती और घर वाले फेस हो गए हुण नथू लाल तुरया नथू लाल तो डब्बा डिग पिया नथू लाल पहली बार आया घर वाले पूछा हुण कौन कहंदा दूजी बिल्ली घर दे नाल ही उठ के फड़ लिया नथू लाल कहंदा दूजी बिल्ली क्योंकि म्याऊ कहना तो आंदा नहीं इसलिए पहली बार उन्हें म्याऊ की थी घर वाले ने कहता बिल्ली है कोई नहीं सो जाओ हुण जदे इतों गिरिया इहनूं तो म्याऊ कहना आंदा नहीं सी इसलिए ना कहता ही दूजी बिल्ली बस फिर की सी हुण चोर बोलिया तो नाल ही फड़िया गया इसलिए चोर चुप रह जाए तो बच जाता है पर बोले तो पकड़िया जाता है इसे ही चोर वास्ते चुप रहना चंगा है तो मंगते वास्ते बोलना चंगा है हुण अगली गल है कि मांगन को भला बोलना चोरन को भली चुप माली को भला बरसना धोबी को भली धूप कि माली वास्ते बरसात चंगी है क्योंकि माली बीज बोंदा है तो रब अगे बेनती करदा रब्बा बारिश करा दे अजकल तो असीं टुल्लू पंप मोटरां लाइयां होईयां पर वो समा है कि जदों बरसात दे सहारे एक माली एक किसान अपनी फसल अपने पेड़ पौधे सींचदे से इसलिए माली बेनती करता ला के हे भगवान हे परमात्मा बरसात कर दे ताकि जो बीज मैं जमीन च बोए अंकुरित हो जान ये पौधे बन जान माली वास्ते बरसात चंगी इसलिए बरसात मंगदा है पर धोबी को भली धूप पर धोबी ओदे वास्ते बरसात चंगी नहीं है क्योंकि बरसात हुंदी होवे तो धोबी दा काम मंदा हो जाता है बरसात भी कपड़े सुकते नहीं है कपड़े सुकन ना वो देवे ना कपड़ा देवे ना पैसा आवे ना इसलिए धोबी हमेशा बेनती करता है कपड़ा धो के हे रब्बा बरसात ना आवे धुप चढ़ी रवे ताकि कपड़े सुक जान समय सिर घर पहुंचन तो मैनू पैसा मिले तो मैं अपना पेट भरा अपने परिवार का गुजारा करा हुण देखो माली वास्ते बरसात चंगी धोबी वास्ते धुप चंगी हुण जरा समझना नहीं तो कई बार बंदा कहता जी रब्बा बरसात करा दे रब्बा धुप कट दे नहीं तुसी ना मंगो क्योंकि तुहानू नहीं पता किहदे वास्ते किहड़ी चीज चंगी है किहड़ी चीज दी किहनू कितनी जरूरत है कि तो वो मालिक ही जानता है इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है ना ओदी रजा मुताबिक चलन दिओ विच अपनियां इच्छावां दी टंगड़ी ना अड़ाओ कि इदां कर दे उदां कर दे इसलिए क्या है कि मांगन को भला बोलना चोरन को भली चुप माली को भला बरसना धोबी को भली धूप संतन को भक्ति भली प्यासे को जलकूप संतां नूं भक्ति चंगी जिदा कह लो मंगण वाले वास्ते बोलना उन्हें फायदा दिंदा है और चोर वास्ते चुप नूं फायदा दिंदी है माली वास्ते बरसात नूं फायदा दिंदी है तो धोबी वास्ते धुप नूं फायदा दिंदी है ते संतां नूं भक्ति फायदा दिंदी है परमात्मा की बंदगी फायदा दिंदी है और प्यासे को जल कूप और प्यासे नूं पानी दा कुआं फायदा दिंदा है क्योंकि प्यासे नूं पानी दा कूप मिल जाता है तो ओदी प्यास मिट जाती है ओनू तृप्ति मिल जाती है इसलिए संत भक्ति करके तृप्त होंदे है और प्यासा पानी पी के तृप्त होंदा है तो हुण जरा आज ये लास्ट लाइन ते जो कि ये शब्द दा असली पॉइंट है कि बंदा कहे जी असीं घर गृहस्थी वाले हैं ਅਸੀਂ परिवार वाले हैं ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ वाले हैं ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ वाले हैं ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਧੋਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੋਬੇ ਲਈ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ इसलिए शब्द फिर दोहरावांगे कि मांगन को भला बोलना चोरन को भली चुप माली को भला बरसना धोबी को भली धूप संतन को भक्ति भली प्यासे को जलकूप गृहस्थी को सत्संग भला तब जीवन सुख का रूप आखिरी लाइन कि गृहस्थी परिवार दा पालन पोषण करने वाला गृहस्थी इंसान औरत या मर्द ये अपने परिवार नूं छड्ड के जंगलां च जा नहीं सकते कि असीं 24 घंटे भगती करिए जंगलां च जाके नहीं इसलिए उन्होंने कहा इन्हां वास्ते
ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤਬ ਜੀਵਨ ਸੁਖ का रूप, क्योंकि संत भक्ति करते हैं तो जीवन सुख का रूप हो गया, प्यासे नूं पानी मिल गया जीवन सुख का रूप हो गया, माली नूं बरसात मिल गई ओदा जीवन सुख का रूप हो गया, यानी खुशी मिल गई, और धोबी नूं धुप मिल गई ओनू खुशी मिल गई। इसी तरह है प्यारिया गृहस्थी नूं सतसंग मिल गया तो ओनू जीवन च खुशी मिल सकती है। इसलिए जिदा अज टाइम कढ़िया है सत्संग वास्ते, इतने जीवन च समा कढ़िया करो सत्संग दे वास्ते, सत्संग च आया करो, सत्संग च बैठिया करो। और एक गल फिर दोबारा कहांगे कि जब भी सत्संग च जाने का मौका मिले तो मुस्कुराते हुए जाया करो, ये सोच के जाया करो मैं सत्संग च नहीं, मैं परमानंद की तरफ जा रहा, क्योंकि बिच संगत हर प्रभ, आवाज नहीं आई, बसे जीव हरि प्रभु वसदा है सत्संग दे विच। इसलिए ये सोचो मैं सत्संग की तरफ नहीं, मैं परमानंद की तरफ जा रहा। और जे मैं आनंद की तरफ जाना है मुस्कुराते हुए जाऊंगा तो फिर ही आनंद घर का रास्ता मिलेगा। जे मजबूरी च जाऊंगा, मजबूरी च जाऊंगा, जे मजबूरी च जाऊंगा तो फिर मैनू दुखी राम के घर का रास्ता मिलना है, वो प्रभु के घर का रास्ता नहीं मिलना। और समझ दो कि नहीं। इसलिए हुण समा काफी हो गया है, थोड़ा अंतिम बचना वाल चलिए, क्योंकि अज जिदा दसिया है कि माली नूं बरसात तो धोबी नूं धुप, इसी तरह सत्संग दे नाल नाल आशिकां नूं प्रेमियां नूं नच्चण दी भी लोड़ हुंदी है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदरला इश्क, अपने अंदरला प्रेम भी नच गा के प्रगट करना होता है। इसलिए थोड़ा जिहा नत्थू लाल दीयां गल्लां करिए, हसीए तो फिर, क्योंकि ज्ञान भी लै लिया, हुण थोड़ा मुस्कुरा भी लईए। नत्थू लाल अपनी क्लास में बैठा सी, नत्थू लाल क्लास में बैठा सी तो मास्टर ने कहा नत्थू लाल तू कल ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਅੱਜ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉ ਮੁਰਗਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ। है इन्ने प्यार ना कहते हो मुर्गा नहीं, मुर्गा ना बनाओ मास्टर जी, मुर्गा नहीं मैं खाता, मैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, मटर पनीर बना लियो फिर बैठ के इकट्ठे खावांगे। वो मास्टर कहता मैं नूं की कह रहा, मैं किहड़ी गल कह रहा मुर्गा बनाऊं तैनूं, क्योंकि मास्टर जो देखते हो ना होमवर्क नहीं किया बच्चों नूं गोडियां थले लत्तां थले कंन फड़ा के मुर्गा बनाते, उन्होंने तो कहा नत्थू लाल मुर्गा बनाऊं। नत्थू लाल कहता पता नहीं मास्टर जी खाने ते इनवाइट कर रहे, मुर्गा बनाओ। कहता नहीं मास्टर जी मैं प्योर वेजिटेरियन, मटर पनीर बना लिया, चलो इकट्ठे बैठ के खावांगे। हुण देखो बंदे दा दिमाग। इसी तरह गुरु रहबर संत सानू कुछ समझाते हैं, संत सानू कुछ समझाते हैं। संत कहते सिमरन नाल जुड़ो आनंद आएगा, आनंद लेना जीवन च। बंदा कहता हाँ लेना है, संत कहते लो आनंद। महाराज लवां किदां, मेरी लॉटरी निकली हाले, 2 करोड़ की लॉटरी करते हो फिर देखो कितना आनंद लेंदे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲਵਾਂ ਜਾਂ BMW ਲਵਾਂ, ਕੋਠੀ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲੋਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਲੋਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸੰਤ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤੋਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਕੈਪ ਕੂਪ ਲਾ ਕੇ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੰਨੇ ਸੈੱਟ ਬੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੈਚੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ
ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੂਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। है न्यूज वाले कितने झूठ बोलते, कहते आओ तैयार रहिए, अब हम आप सीधा आपको लंदन लेके जाएंगे। क्योंकि कई बार लाइव दिखाना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, इसलिए मैं तो तैयार होके बैठ गया। देखियो कि तुसी ने तो तैयार करे, समझे हो कि नहीं? क्योंकि जे तुसी जाना है तो इदा इन्नी आसानी ना सूट बूट पैक करके जा, उहदे वास्ते बड़ी तैयारी की जरूरत है। अज बंदा तो कहता बस एक बार दो जीव आए, पहली बार दरबार से आए, अनवर को बेनती की, कहना भाजी मेरा पासपोर्ट ना साडा मालकां दिखा दिओ, कनेडा नूं लाना है। अनवर कहता लियाओ जी, मालक तो इसलिए अंदर बैठे है, रहमत करा के लिया दिंदा मैं, ये पासपोर्ट लैके साडे को आ गया। असीं थोड़ा बैठे हुए सी, इसलिए 15-20 मिनट लग गए, क्योंकि इंतजार कर रहा सी मालक अपने हुजरे चों बाहर आण। हुण 15-20 मिनट बाद जदों आया, यही पासपोर्ट देखिआ, कोई इन्हां नूं वीरवार नूं बुला। ये जदों गया तां अनवर ने उन्होंने पासपोर्ट फड़ाए, वो खोल के देखना, उन्होंने की देखदे हो, कहंदे असीं सोचिआ शायद वीजा ला के भेजदा अंदरों, 15-20 मिनट लाते। वो कहंदा फकीर चमत्कार कर दिंदे, ओए कि इन्नी जल्दी नहीं वीजे लगदे, ਉਹਦੇ वास्ते अपनी तैयारी भी करनी पैंदी है। अपना बैंक बैलेंस बनाओ, ITR फाइल करो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, वीजा मिलेगा। हुण ये तो वही गल हो गई, बच्चा कहे मालको पेपर दिते नहीं, एक पेपर पढ़िया नहीं, एक पेपर दिता नहीं, बस 100% नंबर आ जाए, पास कर दिओ, क्योंकि सब कुछ तुहाडे हथ च ही है। समझदे हो कि नहीं? ऐदा नहीं होनी। अगर 100% नंबर चाहिए है तो मेहनत भी सानू 100% करनी पेगी, क्योंकि जिन्ने परसेंट साडी मेहनत है, रिजल्ट भी सानू उन्ने परसेंट ही मिलना है। एक बच्चा 10% मेहनत करेगा, तो हुण फर्ज करो तुसी 10 कदम तुरोगे तो कितना आगे बढ़े, 10 कदम 20 कदम अगे बढ़ोगे, कितना आगे 20 कदम बढ़ाओगे, कितना आगे बढ़े 20 कदम। जिन्ने कदम तुसी चलना है उन्ने कदम ही अगे बढ़ना है, जिन्ने परसेंट तुसी मेहनत करनी है उन्ने परसेंट ही तुसी अगे बढ़ सकते हो। जे 100% 100% अगे जाना चाहते हो तो मन च फैसला कर लो, मैं मेहनत भी कितनी करनी है 100%, तो फिर मैनू कामयाब होने तो कोई भी रोक नहीं सकता। अज बंदा मेहनत घट करता है। हुण तुसीं किन्ने जी बैठे हो, जरा सच दसना। बहुत बंदे इत्थे इदां दे है जिहड़े कहणगे साडी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, मेरी 15,000 है, मेरी 5,000 है, मेरी 4,000 है। बोलो है कि नहीं इदां दी शिकायत? मेरी 80,000 है, मेरी लाख है। हुण एक गल ईमानदारी नाल सानू जवाब दिओ कि जेड़ा बंदा कहंदा है मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, मेरी तनख्वाह 15,000 है या 20,000 है या 5,000 है, मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, ऐसी कहंदे ईमानदारी नाल जवाब दिओ कि इन्नी तनख्वाह च जिन्ना तुहानू ये काम मिलदा है, तुहाडा तां दिल करदा काम इतों भी घट करना पवे। समझ आ रही साडी गल? जे तुसीं महीने दा फर्ज करो 15,000 कमा रहे हो, जिन्ना तुसीं काम करके 15,000 कमा रहे हो, तुहाडा मन यही हुंदा है यार 15,000 करदा पर काम घट जावे, मेरा थोड़ा काम थोड़ा घट मिले, मैनू मिले तो 15,000 ही, पर कम घट मिले। पर असीं कहांगे जदों कम घट मिले वाली सोच तुहाडे अंदर आ गई तो तुहाडी तनख्वाह 15 तो 17 नहीं हो सकती, 15 तो 14 होएगी, क्योंकि जिद्दां जिद्दां घाटे वाल तुहाडी सोच जाएगी उदां दा तुहाडी वैल्यू भी घटदी जाएगी। हाँ, जे तुसीं कहो 15,000 मैनू तनख्वाह मिलती है पर काम मैं 50,000 वाला करना है, तो एक दिन तुहाडी तनख्वाह भी 50,000 होएगी, क्योंकि जिन्ना तुसीं मेहनत करनी है वो फल भी एक दिन उन्ना मिलना है। अज ना मिले 2 महीने बाद 6 महीने बाद मिले, पर जिन्नी तुसीं मेहनत करनी एक दिन फल भी मिलना। इसलिए समझो सारे, हुण टाइम काफी हो गया क्योंकि आवाज़ां आ रही लेट हो जाना, इस करके जल्दी प्रोग्राम की समाप्ति करिए। असीं तुहानूं इसलिए दस रहे सी अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी मेहनत नूं बढ़ाओ। हुण एक बच्चा चाहता है मैनूं BA की डिग्री मिले, पर पढ़ा मैं 10वीं च, मिलेगी डिग्री ਉਹਨੂੰ? भाई जे BA की डिग्री चाहिए तो मेहनत बढ़ा ताकि BA कर सके, MA की चाहिए तो मेहनत बढ़ा MA कर सके। चाहते तो असीं बड़ियां डिग्रियां है पर मेहनत असीं पूरी करनी नहीं चाहते। कह तो दिंदे आ 5,000 महीने का, पर 5,000 जिन्ना भी काम करन नूं असीं तैयार नहीं है। असीं काम उस तो भी घट करना चाहते हैं। फर्ज करो 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 10,000 तनख्वाह मिलती है, तो असीं कोशिश करते हैं 8 घंटे की 6 घंटे करिए, 2 घंटे छुट्टी मार लीए, 2 घंटे इधर उधर कर दिए।
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਜੁੜਵਾ ਫਿਲਮ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਇਡੀਅਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 3 ਇਡੀਅਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਸੁਣਿਆ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਸੀਡੀ ਭੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਵਾ ਦੇਖੀ 2 ਬੱਚੇ, 3 ਇਡੀਅਟ ਦੇਖੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿਰਨਕਸ਼ਿਪਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨੀਂਵ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਸ ਵੀ ਕਬੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਉੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਗੁਰੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਨਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਤਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਆ ਗਏ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਨੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 15,000 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਨੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, 15,000 ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਨੂ ਕਰਦਾ। ਫੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਲਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਦਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਮੱਖਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਮੁਸਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤ, ਰਹਿਮਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਐਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਨੱਚ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਭਣੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2000 ਦੀ ਬੋਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਲੰਮਾ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਨਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
घबराओ ना, डरो ना, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, हिम्मत रखो। नत्थू लाल कहता मैं तो ठीक हूं। कहती भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डॉक्टर साहब ਨੂੰ कह रही हूं, तो बड़ा डर रहे हैं क्योंकि पहला ऑपरेशन है। नत्थू लाल कहता ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਣ। ਏਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਓ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਇਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਬਣੋ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। मेरा मुर्शिद प्यारा आया, मेरा मुर्शिद